है बेवकूफ है आर्टिस्ट कह रहे बसंत वाले नवा सूट सवा के भरावां उठाई जाए। चलो बसंत पढ़न चलिए। गुजारिश करांगा इमली भाई अगे कि यार वो साड़ियां खुशियां दे विच ए जिहड़ा केक है ना इमली भाई उठो जरा उठ के जरा अच्छे तरीके नाल छोरी भाई साइड फड़ा दिओ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं साजिद मिठापुरिया ते तुसीं देख रहे हो सज्जाद जानी ऑफिशियल। नाजरीन मेरी टीम वालों मेरे उस्ताद मोहतरम वालों तुहानूं बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक ते साडी पूरी टीम वालों दुआ कि अल्लाह पाक इस दिन की बरकत दे सदके आलमी इस्लाम तो जिहड़ा करोना शरोना फैलिया ना इहनूं दूर कर देवे ते हर बंदा अपना रूटीन दे नाल काम शाम करे, हर बंदा हसे खेले इंजॉय करे, एक दूजे दुखां शरीक होवो, एक दूजे नूं हासे वंडो, एक दूजे नाल एहसास करो, प्यार मुहब्बत खलूस दे नाल रवो ते खुशियां वंडो। यार कोई टेंशन नहीं है ते करोना शरोना दा ना ख्याल करिया करो थोड़ा जिहा। मैं भी हुणे इन्हां भाइयों का करके भाई ने मैनूं कहा सी मास्क ला दे ते नाज़रीन मैनूं ना अज इनवाइट किया मीडिया जोन ते मेरे आसम भाई ए फेस तुसीं देख लो। आसम भाई ने कहा साजिद भाई मैनूं कॉल की कि साजिद भाई तुसीं ईद की जिहड़ी सैलीब्रेशन है ना साडे नाल करनी आ, तुहाडे चैनल नूं इन्होंने बकायदा केक भी मंगाया वा, लेकिन केक तुहानूं एंड ते देवांगे क्योंकि इत्थे कुछ ऐसे बंदे भी जिहड़े केक देख के ना फुल झपटा मारन की कोशिश करनगे। कई बंदे होंदा कि केक हले नवां ही करना जिंदगी दे विच, वो बंदे भी इत्थे मौजूद है, लेकिन मैं तुहानूं दस्सांगा बंदे किहड़े आ। तुसीं खुद अद्धा कि तुहानूं आइडिया हो गया होना। ते मेरे नाल ने मेरे पुराने करैक्टर जिन्हें तुहानूं तुसीं फरमाइश करदे सी कि यार उहनूं बार-बार लैके मेरा वीर, मेरा दोस्त, मेरा भरा, की नाम है? आतिफ भाई। मिठे तू टीरा भी आ। अच्छा मैं टीरा नजर नहीं आउंदा, तू जिद्दां दा नजर भी आउंदे तू आ। तो मेरे बैग नांगू नांगिया कोलों मैनूं तो शामिल कर विच मैं तो मेरा नाम लिया वा, मैं तू तो होर पासे तुर पिया। नहीं तेरा नाम मैं कातों लेना, तू तारक अजीज आ। बस ठीक है, एक शो च आ गया तू तो शो ही होगा यार। तू कर सकदा गल्लां भाई, चंगी लगी तेरी। यार मैं तारफ करा दे तुसी ना मैं इमली तो अच्छे तरीके नाल वाकफ हो यार। मैं 2-3 बारी नाम लिया तो मेरा मुंह पानी ना भर जाना। किसी तारफ के मोहताज नहीं होता, टके टके के मोहताज ने। इमली भाई जरा एक मिनट इत्थे जरा। उस तो बाद आसम भाई मेरा तुहानूं पता कि मेरे एक दो शोआं च आए विच इन्हें ख्वाहिश की थी कि सारा अरेंज मेरे वीर ने किया। मीडिया जोन वाला असीं बहुत मशहूर हाँ कि जिन्होंने जगह दी। अजकल जगह देना बहुत सौखा काम नहीं है। साजिद भाई साजिद राहत साहब साढ़े फैसलाबाद का वड्डा नाम आ जी। ये भी माशाल्लाह मेरे जो शो च आ भाई मैनूं टकरिया सीगा ना, आ वेखो सही जेवर दा कवाड़िया। हाँ जी ये जिथे मैं टकरिया सी उदों साजिद भाई भी नाल सीगा। साजिद भाई की हाल चाल ठीक हो? जिथे मैं तेनों टकरा अज तो बाद तेरा ना मिठा टक्कर आ यार मेरी सुन गल, तू किन्ने खत्म कर दे मिठा ना, मिठा टक्कर नवा ट्रेंड दे। किन्ने स्टारां च बैठा, तैनूं ये नहीं पता जदों मैं उधर गल करी तू नहीं बोलना। जो स्टारां च बैठा उदों गल करांगा तो रोजे मंगण वाले को बैठे ईद दा शो तेरा तो लगा भाई। सीधी साफ गल हैगी आ, तेन तो करोना रास आया। तू कर सकदा गल्लां नाल, तू उदां दे इकट्ठे भी कीते। किहड़े इकट्ठे कीते? आ देख तां नाल के ਲਈ फिरदा तू। नहीं इन्ने समोसियां बेचियां, मैं तो नाइयां दा काम करदा भाई। अच्छा नाइयां दा काम करदा, अपने वाल कटाउणा भुल गया। ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਫੀਰ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਜ਼ਤ। ਓਏ ਇਮਲੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਓਏ ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਆਟਾ ਵਾ ਨਿਰਾ ਲੈ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਡਾਂਸਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕੰਮ ਨਾਈਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਨਾਈ ਹੂੰ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ ਯਾਰ। ਸਬਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਰ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਲਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਜ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਜਾ। ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਐਡਾ ਤਾਂ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਰਜਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਓ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ। ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਠਹਿਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਵਾ। ਓ ਯਾਰ ਇਮਲੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਸਾ ਸੰਘਾਵਾਂ। ਖੁੱਸਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਅਲਾਮੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਗੈਸਟ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਲੱਗਣਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਅੱਜ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿੱਦਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। यार इमली भाई एक मिनट सबर आ देख तेरी मेहरबानी, चल शुरू हो जा। चुप कर दो।
ਆਸਮ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਕਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਚੜੇਲ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮੜ ਜਾਣੀ ਆ। ਨੂੰ। ਲੈ ਦੱਸ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ, ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ। ਉਹ ਕੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਯਾਰ। ਤੇਰੀ ਛੇੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਕੀ ਪਿਆਲੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਲੀ ਹੈ ਦੱਸ, ਬਲੇਡ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਲੈ ਦੱਸ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਕੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਮਿੱਠਿਆ ਦੇਖ ਕਿ ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਮੰਨੇਗਾ? ਓਏ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਰਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਪਰੌਠਾ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਮੁਖਲਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਬੇਬੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਲੈ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਕਟਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਘਾ ਤਰਸ ਗਏ ਫਿਰਨ ਨੂੰ। ਲੈ ਦੱਸ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਚ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਾੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲੋਕੀ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਲਤਿਆਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਬੁੱਢੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਚੰਦਰੋਂ ਸਾਲਣ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੋਰਾ ਸਾਲਣ ਦਿਓ। ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਲਹਿਰ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਕਹ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਆਸਮ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਈਦ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਈਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਈਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਤਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਬੈਠੇ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਐਡੇ ਡੀਸੈਂਟ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਏ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਲੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਲੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰ ਆ ਕਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਆ? ਗੱਲ ਦੱਸ ਪਿਆਰੀ ਯਾਰ ਨੱਚ ਤੂੰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਮੈਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ। ਫੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਫੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ, ਫੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ artist ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਫੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਬਦ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜਨਾਬ। ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਦੇਖਿਆ ਅੱਛੇ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਓਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਲਾਮ ਹੋਣ ਡਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਗੈਸਟ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਈਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੇਕ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲ ਲੈ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੇਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। 3 ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਕੇਕ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਵਾ, ਕੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਾੜੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਜ਼ਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਾ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ ਕੇ। ਜੱਲਾ ਫਿਰ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਜੂਤਾ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਕੁਰੀ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਅੱਛਾ 3 ਮਿੰਟ ਮਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਾ ਗੱਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੁੱਕ ਕੇ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਕਰ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਕਰ ਲਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਦਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਲੈ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ, ਆ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉਠਾ ਦੇ ਤੂੰ ਟਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਬੰਦਾ ਉਠਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਯਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ, ਕੀ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਾਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਫ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਜਾਬ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਕਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਂਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਮਹਿਫਲ ਲਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਕਿ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਸਮ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜੂਗ ਕੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਲੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਈਟ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਵੇ। ਬਰਾਉਨ ਕਹ ਲੋ।
ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਏ, ਕਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾਲ ਕੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਮਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਦ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਈਦ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਈਦ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਪੱਲੇ ਉਤਰੀ ਖਾਦਾ? ਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੇ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖਾਣ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤਦੇ ਮਿੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਨਾ ਖਾਦਾ ਵਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੂੰ ਹੱਸੇ। ਹੱਸੀ ਨਾ ਬਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸਮ ਭਾਈ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਨਕਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਕਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਬੱਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ, ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਫੜ ਲੈ। ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਰ, ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਮ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਾਰ ਲੈਂਦਾ ਆਈ, ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਘਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ, 3-4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਢਕਾਰ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਲਾ ਸਾਲਣ, ਕੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ 3 ਟਾਈਮ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਚਣੇ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਬਜ਼ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਪਸੀਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ, ਕੀਮੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਭੂਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈਆਂ। ਓਏ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ? ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ? ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ। ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆ ਲੈ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ। ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਸਲੂਨ ਆ, ਬਾਰਬਰ ਆ, ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਇਹ ਬਾਤ ਸਲੂਨ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਲੂਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿ ਯਾਰ ਕੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਗਾ ਦੁੱਗਾ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਲ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸੇਕਾ ਲੱਗ ਲੱਗ ਵੀ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਢੋਲ ਤੇ ਦੇਖ ਬਗਾਨਾ ਵਾਲ ਯਾਰ, ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੜਛੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਮਲੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੂੰ ਸੌਣ ਡਿਆ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਪਾ ਲਗਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ? ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਖ ਨਾ ਤੂੰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ। ਆਏ ਦੋਸਤ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਠਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਮਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਕੇ ਵਾਲਦੇਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇਰੇ। ਆਸਮ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਵੀ 2 ਪਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਘਟਣ ਡਿਆ 3 ਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਚਪਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਆ, ਢਿੱਡੋਂ ਬੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਮਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਡਿਆ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ। ਕਿਹੜਾ आर्टिस्ट में अगले दिन मालिश करके जाए रिलैक्स होगा साडे को ते पढ़े लिखे लोग वीकनेस आप में बहुत है लो दा सिर से जान डया बेटा ਭਾਈ ਸਾਇਦ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਦਾਂ ਚੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਸੱਚੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਮਲੀ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਬੰਦੇ 10 ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੇ ਆ ਤੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਏ ਆ। हां जी ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੇਰੀ ਆ ਸਮੋਕਰ ਰੰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਚਾਣ ਡਿਆ ਬਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਉਹ ਵਾਪਸ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਪਾਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਪਾਨ ਲਾ ਦਿਓ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਪਾ ਦਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਹਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸਟਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪਰ ਡੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ ਜਨਮ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੇਕ ਸ਼ੇਕ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕੇਕ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕੇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਭਾਈ ਇਮਲੀ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਕ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾ ਲੈਣ। ਬਸ ਫੇਰ ਨਾ ਆਇਆ 3 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੇਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬੈਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੇਕ ਜਾਂ ਫੜ ਉੱਥੋਂ ਕੇਕ। ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਜਾਦ ਜੀ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਯਾਰ। ਮਿੱਠਾ ਭਾਈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਗੱਡੀ ਰੂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਾਗਲਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਲੂਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਸਲੂਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਹਰ ਦੇਗ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਹਸਨ ਭਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਸਟਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗਰਮ ਚੱਦਰ ਲਈ ਫਿਰਨ। ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਪਰੇ ਮੁੜ ਕਰਾ। ਭਾਈ ਇਮਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਆ? ਕਿਉਂ? ਹਰ ਦੇਗ ਚ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕੱਟਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੱਟਣਾ ਕੇਕ? ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਜਦ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਕੇਕ ਕੱਟਣਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸੱਜਾਦ ਜਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਸਮ ਭਾਈ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਦੇ, ਇਮਲੀ ਭਾਈ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਤਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਤਾੜੀ ਕਿਹੜਾ ਚੌਕਾ ਵੱਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਖ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਲਈ ਕੇਕ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਭਾਈ ਇਮਲੀ ਜੀ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਧਾੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਧਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਮਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਮਲੀ ਭਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਗ ਲਾਏ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ? ਨਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਖਾਦਾ ਕੇਕ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਖੱਟ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਚੈਰੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਖੱਟ ਮਿੱਠਾ ਕੀ? ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੱਟ ਮਿੱਠਾ, ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜੂ। ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਗੁਰਜੋਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ। ਉਮਰ ਫਿਰ ਗਈ ਨਾ, ਸਮਝ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਆ ਯਕੂਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚ ਅੰਗੂਠੀ ਪਵਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਯਮਨੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਫਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਓਏ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਵਾ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਬਸੰਤ ਬਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆਰਟਿਸਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਲੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਵਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਚੱਲ ਬੋਲੋ। ਮਿੱਠੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਯਾਰ। ਕਿੱਧਰ ਭਾਈ ਸਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੱਗ ਬੋਲੇ ਆ। ਕਜਨ ਬੈਠੇ, ਕਜਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਕਜ਼ਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਯਾਰ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਮੀਦ ਲਾਏ। ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ, ਆਸਮ ਭਾਈ, ਇਮਲੀ ਭਾਈ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਕਹਿ ਲੋ, ਭਾਈ ਕਹਿ ਲੋ। ਭਾਜੀ ਕਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਾ, ਸੂਤਰ ਮੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਕਹਿ ਲਾ ਮਰੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਹਿ ਲਾ। ਐ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਲਾ ਮਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੈਲਾ ਤੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੜਕਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਦਿੱਤੇ ਵੀ 2 ਲੱਗਦਾ। ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੀਡੀਆ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਸੱਜਾਦ ਜਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਮਲੀ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਆ ਨਾ,
ਇਮਲੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਮਲੀ ਭਾਈ ਉੱਠੋ ਜ਼ਰਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਭਾਈ ਸਾਈਡ ਉਪਰ ਆ ਦਿਓ। ਲਓ ਭਾਈ, ਹਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮਿੱਠਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛੁਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਪਲੇਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਇਮਰਾਨ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਰ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਦ ਦਾ ਕੱਟਣ। ਸਰ ਆਓ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਆ ਜਾਓ ਸਰ। ਯਾਰ ਕਲੈਪ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਮਲੀ ਭਾਈ, ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਰੋਨਾ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਬਗਲਾਂ ਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਲੀ ਤੇਰੀ ਪਾਟੀ ਅੱਲਾ ਉਹ ਯਾਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਨਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਟਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਬਾਹੀ ਕੁਨ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇਰਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਕੀ ਡਈ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੀ ਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ। ਕਰੋਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇਕ ਆਵੇ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਪਾਈਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਾ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਤੰਗੀ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ। ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ, ਇਮਲੀ ਭਾਈ, ਆਸਮ ਭਾਈ, ਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਸਰ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਸਾਰੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਸੱਜਾਦ ਜੌਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ, ਸੱਜਾਦ ਜੌਨੀ ਕਾਮੇਡੀ, ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਲੀਗਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਵਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੀ, ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਜਾਦ ਜੌਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।